dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Sarifudin MAG, serta dilanjutkan cawisan setelah ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ma'ruf Iksan Abdul Khalik dengan pembahasan akhlak tasawuf tanbihul ghafilin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kroma Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu adamaha ma'al samawati wal ardh. Wa ja'alana salihin 'alaiha. Sawu sufufakum fa inna tashwata sufu min tamamis salah. Salli imamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له
كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام وعينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وفي كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه كافٍ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حب وسنا إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سير الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد صراط آمين آمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ana bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadih wa ilaihi yarji'u amru kulluhu ya fatahu ya alim iftah alaina fatahan qariba ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Nusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah selepas sholat asar ini Allah mengumpulkan kita dalam majelis ilmu di tempat yang dicintai oleh Allah. Semoga kebersamaan kita di majelis ini menjadikan wasilah Allah ridha kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, nanti malam kita sudah masuk malam 1 Ramadan. Kita tarawih ini bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang mana kata Nabi, kalau umatku ngerti betul keistimewaan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, pasti mereka berharap 1 tahun menjadi bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang dianjurkan oleh para ulama ketika memasuki awal bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yang dibaca dalam 4 rakaat tersebut surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Boleh diniatin sholat awabin, boleh diniatin sholat hajat, boleh diniatin sholat tasbih, ataupun sholat sunnah mutlak. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu membaca surat Al-Fat ayat 1 sampai 10. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Fat ayat 11 sampai ayat 17. Habis itu salam. Nambah lagi kemudian 2 rakaat
setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Fat ayat 18 sampai 26, dan rakaat yang terakhir yaitu setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Fat ayat 27 sampai ayat 29. Dalam hadis disebutkan sebagaimana dalam kitab Al-Mawaidur Rahmaniyah fi Fawaidir Ramadaniyah, wa kadzalik begitu juga dalam kitab Al-Gunniyah disebutkan siapa saja yang melaksanakan ini, wa kadzalik fi Kanjunajah was Surur, bahwasanya 1 tahun penuh itu akan diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, subur masalah ekonominya insyaallah. Oleh karena itu malam ini habis sholat maghrib ya, kita laksanakan sholat tersebut. Jadi luar biasa yang namanya malam pertama bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah dalam hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah mengatakan, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsa khisalin." Jadi kata Nabi, umatku ini di bulan Ramadan diberikan 5 hal. Lam yu'ti hinna nabiyyun qabli. Yang mana 5 ini belum pernah diberikan oleh Nabi sebelum aku, kata Rasulullah. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang fi musnadih, wa tastaghfirul hitanu, wa fi riwayah yaitu malaikat selalu yang memohonkan ampun kepada umat Nabi besar Muhammad SAW di siang dan malam hari. Dalam riwayat Imam Musnad Ahmad bin Hanbal yaitu wa tastaghfirul hitanu hatta yuftiru, bahkan ikan-ikan di lautan, semua yang hidup di lautan itu memohonkan ampun sampai mereka buka. Bayangkan, ini yang pertama keistimewaannya yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jadi setiap hari, pagi, malam, siang, sore, terus malaikat memohonkan ampun. Begitu juga ikan-ikan yang ada di lautan. Yang malam yang pertama juga Allah nadhara ilaihim, Allah memandang mereka semua umat Nabi Muhammad. Siapa yang mendapatkan pandangan Allah, pandangan rahmat, lam yu'adzibhu abadan, maka orang ini tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keistimewaan daripada bulan Ramadan. Jadi mari nanti habis sholat maghrib kita sholat sunnah ya, melaksanakan 4 rakaat sebagaimana kita jelaskan tadi. Ala kulli hal, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua yang kita miliki, apakah itu harta, materi, jabatan, kedudukan, semuanya fasilitas yang ada pada kita, nikmat itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian merupakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat Allah, enggak bakal mampu kalian menghitungnya. Oleh karena itu, yang diperintahkan kepada kita, yang dituntut kepada kita apa? Untuk bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kita makan, nikmat dari Allah. Kita minum, nikmat dari Allah. Apa? Ucapkan alhamdulillah. Karena Rasulullah menyatakan, innallaha ta'ala la yarda 'anil 'abdi ayakulal aklata aw yashriba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, Allah ridha, sesungguhnya Allah senang kalau ada seorang hamba, Allah ridha, senang kepada hambanya ketika dia makan, dia minum, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah nanti di hari kiamat mendapatkan keistimewaan. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan orang yang selalu bersyukur kepada Allah.
Oleh karena itu Nabi mengajarkan setiap sholat 5 waktu baca tasbih 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Karena dalam riwayat Sayyidina Asma binti Yazid, dia mengatakan, saya dengar Nabi bersabda, kata beliau. Apa sabda Nabi? Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin, nanti ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir, yaji'u munadin, akan ada seruan yunadi yang memanggil bisautin dengan suara yasmaul khalaik, yang didengar oleh semua makhluk saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan tersebut? Saya alamu ahlul jam'i al-yawma man aula bil karam. Seru sahai sekalian orang-orang yang berkumpul, sekarang kalian akan tahu siapa orang yang paling utama untuk mendapatkan kemuliaan di hari ini. Itu seruan mengatakan seperti itu. Suara yang pertama mengatakan liyakum alladzina tatajafa junubu 'anil madaji. Hayo orang yang mana dulu saat hidup di dunia lambungnya jauh dari tempat tidur, artinya jarang tidur, selalu melaksanakan qiyamul lail. Bangun, bangun, bangun. Fayakumun wahum qalil, kata Nabi Muhammad. Mereka berdiri, namun jumlah mereka sedikit, kata Nabi Muhammad. Kemudian suara kedua yang berbunyi Sumayunadi liyakum alladina kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ayo, mana orang-orang yang dulu tidak pernah terlalaikan, terlupakan dari berzikir kepada Allah dengan perdagangannya dan jual belinya. Yang tidak pernah lupa untuk mengingat Allah ketika dia bekerja, berprofesi dalam segala. Ayo, berdiri, kata seruan tersebut. Fayakumun wahum qalil. Mereka berdiri tapi sedikit, itu kata Rasulullah SAW jumlahnya. Dan yang terakhir itu seruan mengatakan liyakum alladzina kanu yahmadunallah ta'ala fi sarra wad dharra. Dan hendaknya lah berdiri orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang-orang yang selalu bermuji kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit. Fayakumun wahum qalil. Mereka berdiri, mereka bangkit, namun jumlahnya sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yuhasabu sa'irun nas, setelah itulah semua orang baru dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Sayyidina Hasan, itu Nabi Musa tanya sama Allah. Apa pertanyaan Nabi Musa? Ya Rabb, kaifa istata'a Adam ayu adi syukra ma sana'ta ilaihi. Ya Allah, bagaimana si Adam itu bisa bersyukur kepadamu atas apa yang telah engkau berikan kepadanya. Khalaqtahu biyadik, engkau ciptakan ada dengan tanganmu, dengan dirimu ya Allah. Wa nafakhta fihi min ruhi, engkau tiapkan ruh kepada Adam. Wa askantahu janatak, engkau tempatkan Adam di surga. Wa amartal malaikata fasajadu lahu, engkau perintahkan malaikat untuk sujud, mereka sujud. Bagaimana Adam kok bisa bersyukur ya Allah? Qala, maka dijawab oleh Allah, ya Musa, alima Adam anna dzalika minni. Wahai Musa, Adam bisa syukur sama aku karena dia tahu betul bahwa semuanya itu yang ngasih saya, yang memberi saya. Dia sadar betul kalau itu datangnya dari saya. Allah nyatakan, fahamidani alaihi, sehingga dia memuji aku, bersyukur kepadaku atas hal tersebut. Fakana dzalika syukur lima sonatu ilaih, karena itulah bentuk syukur Adam atas apa yang aku berikan kepadanya, Allah nyatakan. Jadi kalau kita sadar betul, merenungi betul, tafakur betul, sekecil apapun yang ada pada diri kita, yang kita miliki dan lain sebagainya, maka apa? Kita akan selalu lidah ini mengucapkan alhamdulillah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lidahnya nggak pernah melepas mengucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Itu kalau terjemahan komunikatifnya seperti itu. Makanya Sayyidina Qatadah itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairait dunya wal akhirah. 4 hal kata Rasulullah, siapa yang diberi 4-4-nya ini berarti dia mendapatkan keberuntungan, kebaikan dunia dan akhirat. Ini kata Nabi Muhammad ada 4 hal. Siapapun yang diberikan 4 ini berarti dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu yang pertama? Lisanun dzakir, lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Lidahnya senang ngucapin istighfar, ngucapin sholawat, ngucapin tasbih, baca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah menilai apa yang Allah berikan kecil, karena dia memandang siapa yang memberikan nikmat, bukan yang dilihat jumlah nikmatnya. Makanya para ulama kita mengajarkan, apabila engkau mendapatkan kenikmatan, lihat siapa yang ngasih. Jangan kamu lihat bentuk dan jumlahnya. Kenapa? Nanti kamu akan pandai bersyukur kepada Allah, akan mudah bersyukur kepada Allah. Tapi kalau sudah kamu lihat jumlah dan bentuknya, baru melihat siapa yang ngasih, ya sudah, rasa kurang, rasa enggak cukup, rasa enggak puas. Akhirnya timbul ucapan yang dilarang di dalam agama, ucapan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, aduh sedikit, sudah. Kenapa? Yang dilihat adalah bentuk dan jumlah. Tapi kalau dia tahu betul bahwa itu yang ngasih Allah, sekecil apapun itu besar, sehingga nikmat tersebut menjadi berkah. Makanya wa yuqalu kana min du'ai Daud alaihi salam. Yang selanjutnya wa badanun sabir, badan tubuh yang selalu bersabar. Lidah yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang selalu sabar. Yang terakhir wa zaujatun mu'minah sholihah, punya bini mukminah sholihah. 4-4-nya ini punya, berarti dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wa yuqalu kana min du'ai Daud alaihi salam. Oleh karena itu Nabi Daud berdoa. Apa di antaranya doanya Nabi Daud alaihi salam? Allahumma inni as'aluka arba'ah wa a'udzubika min arba'ah. Ya Allah, saya minta 4 hal dan saya berlindung kepadamu dari 4 hal ya Allah, kata Nabi Daud. Amalati as'aluka, adapun 4 yang saya minta ya Allah. 1, falisanan dzakiran, lidah yang selalu berzikir menyebut namamu ya Allah. Wa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur ya Allah. Wa badanan sabiran, badan atau tubuh yang selalu bersabar ya Allah. Wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati, dan saya minta bini, minta istri yang bisa membantu saya untuk dunia saya dan akhirat saya. Ini doa permintaan Nabi Daud alaihi salam. Wa amallawati a'udzu bika minhunna, adapun 4 yang saya berlindung kepadamu ya Allah, saya minta ini, saya minta berlindung dari 4 hal ini ya Allah. Apa itu? Fa'udzu bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min waladin yakunu alayya sayyidan, punya anak jadi tuan saya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi anaknya diibaratkan tuan, bapaknya kayak budak. Saya berlindung kepadamu ya Allah, minta atau punya anak, jangan sampai punya anak kayak gini. Saya dijadikan budak, anak saya kayak tuan.
Orang tua diperintah-perintah, orang tua ditekan-tekan, orang tua dibentak-bentak, orang tua dipenjarakan, orang tua dilukai, orang tua semuanya keburukan dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak berita media yang menyatakan anak itu berani membunuh orang tua kandungnya. Berapa banyak anak menuntut orang tuanya atas harta. Berapa banyak anak berani memenjarakan orang tuanya yang telah melahirkan dia. Makanya Nabi Daud minta, ya Allah aku berlindung dari anak yang menjadikan saya budak dan dia jadi tuan saya. Wa min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil musayyib. Dan saya minta ya Allah, jangan sampai punya bini, punya istri yang bikin saya ubanan sebelum waktunya. Jadi belum waktunya beruban karena mikirin bini di rumah jadi beruban cepat. Umur masih muda tapi uban melulu. Kenapa? Mikirin istri dulu mah. Sudah. Kalau sudah masuk ke rumah kayak masuk ke neraka katanya. Ya Allah saya nggak mau punya bini kayak gini kata Nabi Daud alaihissalam. Selalu dituntut oleh istri. Selalu banyak permintaan. Selalu banyak permohonan, dikit-dikit kredit, akhirnya suaminya mati karena kredit. Selalu dibentak-bentak suaminya, selalu dikatakan hal-hal yang nggak baik dan lain sebagainya, bikin beruban sebelum waktunya beruban. Na'udzubillah min dzalik. Wa min malin yakun wa wabalan alayya. Ya Allah, saya juga minta jangan sampai punya harta yang bikin naas buat saya. Bagi polemik bagi saya, Allah saya minta harta. Tapi saya minta hartanya bukan membuat masalah bagi saya. Berapa banyak orang punya harta tapi bikin dia masalah. Tuntut sini, tuntut sana, tuntut situ. Tarik sana, tarik sini, dolimi sana, dolimi sini, tapi untuk mendapatkan materi. Ya Allah saya nggak mau nih punya uang, punya harta, punya materi yang kayak gini, bikin polemik masalah melulu. Jangan sampai ya Allah. Dan yang terakhir, wa min jarin laura amin hasan kata maha, walaura amini syaitan afsaha. Ya, saya juga berlindung ya Allah jangan sampai punya tetangga kalau dia lihat kebaikan saya diumpetin, disimpan. Tapi kalau lihat yang buruk-buruk dari saya mulai disebarin, diviralkan. Nah saya nggak mau ya Allah punya tangga kayak gini nih. Aku berlindung kepadamu ya Allah jangan sampai punya tetangga model kayak gini. Lihat kebaikan diumpetin, disimpan, nggak diomongin. Tapi kalau yang dilihat yang keburukan dari kita apa? Disebar seluas-luasnya. Tetangganya selalu membantu. Dia susah selalu ada di depannya. Kalau utang selalu dipinjemi, hanya gara-gara nggak sengaja, ya, pakai sendalnya salah, ternyata sendal dia apa? Keburukan diumbar di mau si fulan ngambil sendal saya. Awak orang kaya, la ilaha illallah. Nah, jangan sampai punya tetangga gini ya Allah. Saya nggak punya tetangga kayak gini. Karena namanya tetangga itu kan ya macam-macam. Ada yang baik, ada yang senang, ada yang model yang kayak gini. Nabi Daud apa? Nggak mau punya tetangga yang model kayak gini. Lihat kebaikan diumpetin, lihat keburukan diumbar-isbarin. Nah ini permintaan Nabi Daud. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan menjadi barokah dan manfaat. Dan semoga di malam ini, malam awal Ramadan, Allah memberikan pandangannya kepada kita, pandangan rahmatnya, sehingga Allah tidak mengazab kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan tinggalkan sholat tarawih kalau kita tidak mempunyai halangan dan udzur, tapi semangatlah untuk sholat tarawih karena cuma setahun sekali. Setahun sekali ngambil yang banyak, ngambil yang dikit. Soal ini berkah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adkhilna syahra Ramadan bisalamah minal asqam wal faraq minal asghal wa radina fihi bil yasiri manunmil hani wa aqlil hani. Allahumma adkhilna syahra Ramadan bisalamah minal asqam wal faraq minal asghal wa radina fihi bil yasiri minan naumil hani wa aqlil hani. Allahumma adkhilna syahra Ramadan bisalamah minal asqam wal faraq minal asghal wa radina fihi bil yasiri minan naumil hani wa aqlil hani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.